Dear students, in this session we can continue our discussion on pollution control measures. Catalytic converters. A catalytic converter is a large metal box bolted to the underside of an automobile that has two pipes coming out of it. One of them, that is a converter's input, is connected to the engine and brings in hot polluted fumes from the engine cylinders. The second pipe, that is the converter's output, is connected to the tailpipe. As the gases from the engine fumes blow over the catalyst, chemical reactions takes place on its surface, breaking apart the pollutant gases and converting them into other gases that are safe enough to blow harmlessly out into the air. A catalyst is simply a chemical that makes a chemical reaction go faster without itself changing in the process. It's a bit like an athletic coach who stands by the side of the track and shouts at the runners to go faster. The coach doesn't run anywhere. He just stands there, waves his arms about and makes the runners speed up. In a catalytic converter, the catalyst's job is to speed up the removal of pollution. The catalyst is made from platinum or similar platinum-like metals such as palladium or rhodium. Catalytic converter catalystന്റെ റോൾ എന്താണ് എന്നാണ് ഇവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ സ്പീഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു രാസത്വരകമാണ് കറ്റാലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കത്തില്ല. എന്നാൽ ഈ കറ്റാലിസ്റ്റ് കൺവേർട്ടറിൽ പൊല്യൂഷൻ കുറഞ്ഞ ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസിനെ ടോക്സിക് കുറഞ്ഞ വസ്തുക്കളാക്കി മാറ്റുന്നതിന് അത് സഹായിക്കുന്നു. Toxic to less toxic. A catalytic converter is an exhaust emission control device that reduces toxic gases and pollutants in exhaust gas from an internal combustion engine to less toxic substances by catalyzing a redox reaction. From the converter, it can be seen that the toxic exhaust emissions, hydrocarbons, carbon monoxide and nitrogen oxides are converted to nitrogen, water and carbon dioxide. Catalytic കൺവേർട്ടറിൽ സംഭവിക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് അല്ലെ കറ്റാലിറ്റിക് കൺവേർട്ടറിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചേഞ്ചസിനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. ഒരു കറ്റാലിറ്റിക് കൺവേർട്ടറിൽ ഒരു ഇൻലെറ്റും ഉണ്ട്, ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റും ഉണ്ട്. അപ്പം ഇൻറ്റേർണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എഞ്ചിനിൽ നിന്നും വരുന്ന ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസ്, അത് ഹൈഡ്രോകാർബൺസ്, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സ് കറ്റാലിറ്റിക് കൺവേർട്ടറിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു. അവിടെ കറ്റാലിസ്റ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു 3-വേ റിയാക്ഷൻസാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഔട്ട്ലെറ്റിൽ കൂടി വരുന്ന ഗ്യാസസ്, അത് നൈട്രജൻ, വാട്ടർ വേപ്പർ, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്നിവയാണ്. ഇത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വളരെ കുറഞ്ഞ ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്. ഓർ ദേ ആർ വെരി ലെസ് ടോക്സിക് ഇൻ നേച്ചർ. 3-വേ റിയാക്ഷൻസ്. A 3-way catalytic converter has 3 simultaneous functions. 1. Reduction of nitrogen oxides into elemental nitrogen and oxygen. NOx is reduced to N2 plus O2. The second one is oxidation of carbon monoxide to carbon dioxide. CO plus O2, we are getting CO2. Third one is the oxidation of the unburnt hydrocarbon to carbon dioxide and water. HC plus O2, we are getting CO2 plus H2. ഒരു കറ്റാലിറ്റിക് കൺവേർട്ടറിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 3 റിയാക്ഷൻസ് ആണ് നടക്കുന്നത്. ഒന്ന് ടോക്സിക് ആയിരിക്കുന്ന
oxides of nitrogen is reduced to elementary nitrogen and oxygen. രണ്ടാമത്തേത് ഹൈലി ടോക്സിക് ആയിരിക്കുന്ന കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഈസ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ടു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ടോക്സിക് ആയിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് അത് ഓക്സിജനുമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വാട്ടറുമായിട്ട് മാറുന്നു. So these are the three reactions taking place in the catalytic converter. Stacks and chimneys. A chimney is a structure that provides ventilation for hot gases or smoke from a boiler, stove, furnace or fireplace to the outside atmosphere. Chimneys are typically vertical or as near as possible to vertical to ensure that the gases flow smoothly, drawing air into the combustion in what is known as the stack or chimney. Stack is a type of chimney, a vertical pipe, channel or similar structure through which combustion product gases called flue gases are exhausted to the outside air. കമ്പസ്റ്റൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഗ്യാസസ് അതിനെ വിളിക്കുന്നൊരു പേരാണ് ഫ്ലൂ ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലൂ ഗ്യാസസിനെ വളരെ കൺവീനിയൻ്റായി ഔട്ടർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് തള്ളിക്കളയുന്നതിന് ഉള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ചിമ്മിനി എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നതും ടൈപ്പ് ഓഫ് ചിമ്മിനി തന്നെയാണ്. ചിമ്മിനി, ദ ചിമ്മിനി ഇഫക്റ്റ് ഈസ് ദ നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന that occur when the density difference between a hot and a cold air column creates a natural flow through a chimney. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹോട്ട് എയർ അത് ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ്, അത് മുകളിലേക്ക് പോകും. ആ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ ആ സ്പേസിനെ കോൾഡ് എയർ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. ഇവിടെ ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചർ സ്റ്റാക്കാണ്, രണ്ടാമത്തേത് ചിമ്മിനിയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വളരെ നേരിയതാണ്. രണ്ടും ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ഫങ്ഷൻ തന്നെയാണ്. ദി ടോൾ ഫ്ലൂ ഗ്യാസ് സ്റ്റാക്സ് ആർ സീൻ ഇൻ ഓൾ പവർ പ്ലാന്റ്സ്. ദി ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റാക്ക് ഈസ് ടു ഡിസ്പേസ് ദ ഹോട്ട് ഗ്യാസസ്, എമിഷൻസ് ആൻഡ് പാർട്ടിക്കുലേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ലീവ് ദ ബോയിലർ അറ്റ് എ ഗ്രേറ്റ് ഹൈറ്റ്. At these heights, the pollutants disperse in a very large area so that ground level concentrations are within permissible levels and do not harm humans or vegetations. Chimneys were in use from the times of the Roman Empire. Chimneys and fireplaces are a common household item in countries with a cold climate. It serves the dual function of removing the hot gases out of the house, at the same time bringing in fresh air to the fireplace for combustion. പവർ പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നുള്ള എമിഷൻസ്, അതായത് പുക, പാർട്ടിക്കുലേറ്റ്സ്, ഹോട്ട് എയർ ഒക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ എമിഷൻസിനെ പരമാവധി ഹൈറ്റിലേക്ക് തള്ളുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനം തന്നെയാണ് ചിമ്മിനി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഉയരത്തിൽ ഈ പൊള്യൂട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഗ്യാസ് എമിഷൻസിനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളിക്കളയുമ്പോൾ അതൊരു ലാർജർ ഏരിയയിലേക്ക് ഡിസ്പേസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മലിനീകരണത്തിൻ്റെ തോത് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ലഘൂകരിക്കാൻ പറ്റും. സൈക്ലോൺ കളക്ടീസ്. The cyclone consists of a vertically placed cylinder which has an inverted cone attached to its base. The particulate laden gas stream ends tangentially at the inlet point to the cylinder. The velocity of this inlet gas stream is then transformed into a confined vortex from which centrifugal forces tend to drive the suspended particles to the walls of the cyclone. The vortex turns upward after reaching at the bottom of the cylinder
in a narrow inner spiral. The clean gas is removed from a central cylindrical opening at the top, while the dust particles are collected at the bottom in a storage hopper by gravity. വായു മലിനീകരണം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു സംവിധാനമാണ് സൈക്ലോൺ കളക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. സൈക്ലോൺ കളക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെർട്ടിക്കലി പ്ലേസ്ഡ് സിലിണ്ടറാണ്. അതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം ഒരു കോണ് രൂപത്തിലുള്ള, അതിൻ്റെ നിർമ്മിതി അങ്ങനെയാണ്, ഒരു കോൺ അറ്റാച്ച് ടു ഇറ്റ്സ് ബേസാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ പാർട്ടിക്കുലേറ്റ് ലേഡൻ ഗ്യാസ് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് പൊള്യൂട്ടഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഗ്യാസ് സ്ട്രീം നമ്മൾ ഈ സൈക്ലോൺ കളക്ടറിലേക്ക് കടത്തി വിട്ടതിന് ശേഷം അതൊരു അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദിസ് ഇൻലെറ്റ് ഗ്യാസ് സ്ട്രീം ഈസ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ്. നമ്മൾ ഈ സൈക്ലോൺ കളക്ടറിലേക്ക് ഗ്യാസ് സ്ട്രീം കടത്തി വിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കും. അതൊരു ചുഴി പോലെയാക്കും, ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് അടിച്ച്. അങ്ങനെ വരുമ്പം സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അകന്നു പോകാനുള്ള, ദൂരേക്ക് തെറിച്ച് പോകുന്നതിനുള്ള ആ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് അത് വർദ്ധിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈ സൈക്ലോൺ കളക്ടറിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ പോയിട്ട് അടിക്കും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും പാർട്ടിക്കിൾസ് താഴേക്കും വരും, ഗ്യാസ് മുകളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. Cyclonic separation removes particulates from an air or liquid stream without the use of filters through vortex separation. When removing particulate matter from liquid, a hydrocyclone is used, while from gas, a gas cyclone is used. Rotational effects and gravity are used to separate mixtures of solids and fluids. സൈക്ലോണിക് സെപ്പറേഷന് ഈ രണ്ട് തരം സൈക്ലോണിക് സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഹൈഡ്രോ സൈക്ലോണും മറ്റത് ഗ്യാസ് സൈക്ലോണും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പൊള്യൂട്ടഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ലിക്വിഡ് സ്ട്രീമാണ് നമുക്ക് അതിൽ സൊല്യൂഷൻ ലഘൂകരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹൈഡ്രോ സൈക്ലോണും, അതല്ല നമ്മുടെ പൊള്യൂട്ടൻ്റ് ഗ്യാസ് സ്ട്രീം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസ് സൈക്ലോണുമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സൈക്ലോണിക് സെപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഇൻലെറ്റ്, ഇതാണ് ഇൻലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഇൻലെറ്റിൽ കൂടി അതൊരു ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ് ആണ് ഇതിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നത്. കയറി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇതിൻ്റെ ഈ ചുഴി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇതാണ് ചുഴി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ചുഴി വരുമ്പോഴത്തേനും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഹൈ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ്, ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് ഈ ഇതിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്ന ഈ ഗ്യാസ് സ്ട്രീമിൻ്റെ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചുഴി രൂപത്തിലായി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഈ പാർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഭിത്തിയിൽ വന്ന് തട്ടുകയും ഇങ്ങനെ തട്ടിയിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് ഗ്രാവിറ്റി മുഖാന്തരം ഇത് താഴേക്ക് ദിസ് ഈസ് ദ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ കമ്മിങ് ഔട്ട് ആൻഡ് ദി ക്ലീൻ എയർ ഈസ് going upside. The efficiency of a cyclone collector chiefly depends upon the cyclone diameter. At a given pressure drop, smaller the diameter, greater is the efficiency because centrifugal action increases with the decreasing radius of rotation. Centrifugal forces act on a droplet at a force several times greater than gravity as it enters into a cylindrical separator. The efficiency of a cyclone can be increased by the use of cyclones either in parallel or series. ഒരു സൈക്ലോൺ കളക്ടറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയെ പറ്റിയാണ് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ സൈക്ലോൺ കളക്ടർ ചീപ്ലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി സൈക്ലോൺ ഡയാമീറ്റർ. സൈക്ലോൺ ഡയാമീറ്ററിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി നിൽക്കുന്നത്. സ്മോളർ ദ ഡയമീറ്റർ ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ഇസ് ദി എഫിഷ്യൻസി. കാരണം ഡയമീറ്റർ ചെറുതാകുമ്പോഴത്തേനും സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ആക്ഷന് വർദ്ധിക്കുന്നു. സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ആക്ഷൻ വർദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സെപ്പറേഷൻ വേഗത്തിലാവുകയും ചെയ്യുന്നു. That is all in this particular session, and you are given the assignment, write notes on catalytic converters. Last date for submitting the assignment is October 30, 2020. Thank you.